हाय फ्रेंड्स आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। जमती कि पूर्वर कहली पूर्व वीडियो कही जे ओ ट्रिपल एस कहीं एत सब ऑफिशियल लेटर को बेखातिर करुच्चा पचर कारण कौन ताकू किए एत पावर दे जो ओ ट्रिपल एस कौन सी लेटर को खातिर कौन ऑफिशियल ऑर्डर आसपर से रिक्रुटमेंट एडवर्टाइजमेंट किसी भी मार्क करनी तो ता पछर कारण विषय ये वीडियो रे डिटेल डिस्कस करिया किंतु वीडियो को आग को नवा पूर्व आम कि स्टैटिस्टिक्स उपर फर्स्ट नजर पकेबा तापर सब क्लीयर है कि बुझी है तो चलते स्टैटिस्टिक्स उपर आग नजर पके प्रथम मु कही रखे आमर मुंड रखा पड़ो ये जिनस आमर जो 3 टायर पंचायत इलेक्शन होता पंचायत इलेक्शन लास्ट टाइम होता 2022 है नेक्स्ट इलेक्शन के अच्छी 2027 अच्छी है मन रखा पड़ो के 2027 ता माने 2027 कौन सी वैकेंसी ओ ट्रिपल एस तरफ आसब ना यहाँ मुंड भितर आग फिट कर 2027 कौन सी वैकेंसी आसब ना ओ ट्रिपल एस तरफ ताहले केबे आसीबो निजुक्तिर महापर्व स्टार्ट हो आमर 2025 सेप्टेम्बर रू आटा एंड हम केबे ना 2026 फेब्रुआरी बुझीगला 2025 सेप्टेम्बर रू महानिजुक्ति पर्वटा स्टार्ट हम आ 2026 फेब्रुआरी यही पर्यंत जहाँ सब वैकेंसी आसो आरी यही टाइम पीरियड भितर आसो है तो केते वैकेंसी आसो सेटा मुझे कहीदे हाँ स्टाटिस्टिक्स हम केते वैकेंसी आसो मुझे कहि है स्टाटिस्टिक्स मुझे कहली जमती कि पंचायत इलेक्शन अच्छी केते 2027 मन रहा तो ताहले आमर जो पॉइंटा कौन ना जो स्टपेज है 2026 एटा मन रख स्टाटिस्टिक्स को जीवा है ओ ट्रिपल एस जदि कैलेंडर पेज को आपण मैंने जी देखा पाइबे बंपर वैकेंसी 2021 है 2021 कहीं ना आमर पंचायत इलेक्शन थिला 2022 तेणु बंपर वैकेंसी गुड़ा सब आसाला 2021 ता पूर्व वैकेंसी गुड़ा बाहर कले लोक मान ऊपर किसी इंपैक्ट पड़ो ना आपर वैकेंसी बाहर कले लाभटा कौन इलेक्शन तो सरी जाइए तेणुक इलेक्शन पूर्व बाहर ना 2021 बाहर कौन कौन वैकेंसी बाहर समस्त को जना अच्छी तथापि टिके मुझे खाली फ्लैशबैक को पड़ेगा लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर आसला रेवेन्यू इंस्पेक्टर आसला तापर गोटे ग्रुप सी रोटे कंबाइन रिक्रुटमेंट एग्जाम होता सीआरई है तापर आसला नर्सिंग ऑफिसरटा 2020 डिसेम्बर होता है एडवर्टाइज बाहर नर्सिंग ऑफिसर तापर आउ कौन आसला ना आउ आमर आसला 2021 टिके देखीदे मु कैलेंडर पेजटा कहूँ है 2021 जो आसला ग्रुप सी पोस्ट कही लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर कहली आरआई कहली हाँ लैब टेक्नीशियन गोटे आसला लैब टेक्नीशियन आसला 1000 पोस्ट है यहाँ गोटे आसला और नर्सिंग ऑफिसर कहली एमती है टोटाल है कि 2021 वैकेंसी थिला जो ओ ट्रिपल एस तरफ एडवर्टाइजमेंट आसला 12,224 यहाँ एतक जो वैकेंसीटा यहाँ केवल 2021 मसीहार वैकेंसी माने वैकेंसी माने 2021 मसीहार वैकेंसीटा 2021 मसीहार नुह माने एडवर्टाइज जो बाहर रिक्रुटमेंट एडवर्टाइजमेंट सेटा 2021 मसीहार बाहर वैकेंसी गुड़ा तो 5-7 वर्ष पूर्वर कहीं एमती तो रेगुलर वैकेंसी आसुनी ना माने रिक्रुटमेंट एडवर्टाइजमेंट बाहर यहाँ बाहर था 2021 कि एतिकी पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट बाहर बुझेगा ना 2021 के 12,224 नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट इलेक्शन कौन थी पंचायत इलेक्शन 2022 पर आमर जेनेल इलेक्शन थी केबे जेनेल इलेक्शन थी आमर 2024 मन रहा 2024 जेनेल इलेक्शन थी ताले इलेक्शन टाइम रे तो आचरण विधि जो आदर्श आचरण विधि लागू हुए किसी करहबनी तो जहाँ कर पूर्व कर तेणुक काम करने टाइम थी 2023 तेणु 2023 गवर्नमेंट केते वैकेंसी देछि बर्तमान ता ऊपर टिके नजर पकड़ नजर पकातु जापर गवर्नमेंट
କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ହେଲା। ହଁ 2023ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ଆମର କମ୍ବାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ 2023ରେ କମ୍ବାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର କେତେଟା ଆସିଛି 4ଟା ଆସିଛି କେତେଟା 4ଟା ଆସିଛି CRE4 CRE3 CRE2 CRE1 ଏମିତି ହେଇକି 4ଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। CRE1ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କ'ଣଟା ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। CRE2ରେ କେଉଁଟା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼। CRE3ରେ କେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ନା ଆମର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଆଉ CRE4 ତ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ RIAR ଅମିନ୍ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଯେଉଁଟାକି ଚାଲିଛି 1ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 3ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 2 ଆଉ 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲିକି ରହିଛି ବୁଝିହେଲା ତ। CRE ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ବି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲା ହେଲା। ଆ ଦେହରେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଆସିଛି 2023ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବା ନଜର 2023ର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ଅଛି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା 2023ର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର 21,960 21,960 ଏତକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେବଳ 2023 ମସିହାରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା 2024ରେ ଆମର ଥିଲା ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମନ ଥିବ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଦୀପାବଳି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜୋରେ ଜଳେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରିଦେଲା ତାପରେ ସିଏ ପୁରା ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା 21,960 ଥିଲା ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବୁଝିଲେ ତ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟପେଜ୍ କେବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି 2027 ମସିହାରେ କାହିଁକିନା 22ରେ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତେଣୁକରି 2027ରେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କାମ କରିବା ଟାଇମ୍ଟା କେବେ ନା 2026 ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ 2026 ତେଣୁକରି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯାହା ଆସିବ 2026 ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 2025 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନିଯୁକ୍ତିର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଯୁକ୍ତିର ବର୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁ ବମ୍ପର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ଲେଟର୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା 2025ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବିଶେଷ କରି କେଉଁଥିରେ ନା OSSC ବୁଝିହେଲା ତ। ହଁ ହଉ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ 2023ରେ ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲା କେତେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନା ଆମର 21,960 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଥିଲା 2023ରେ। ତାହେଲେ 2026ରେ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ବାହାର କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଲା 25,000 ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ କେବେ ନା 2025 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଅପ୍ ଟୁ ଚାଲିବ 2026 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିନା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବନି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2026 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 25,000 ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ। ଏଇଟା କିଏ ବାହାର କରିବ ନା କେବଳ OSSC ବାହାର କରିବ। OSSC OPSC ସେ ଅଲଗା ମୁଁ OSSC କଥା କହୁଛି ହେଲା 25,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଇଟା 2025 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏଜ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋହାଲ ଚାଲିଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ଏଜ୍ 40+ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ କୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାର ନାହିଁ ଯାହା ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆସିବନି ଯାହା ବି ଆସିବାର ଅଛି 2025 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନେ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ତାପରେ ରହିବ ଆମର କ'ଣ ଅକ୍ଟୋବର। ତ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2025 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ 2026 ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତକ ଆସିବ କେତେ 25,000 ପ୍ଲସ୍ କହିଲି ଆଉ ଏଜ୍ 40+ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସେଥିରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବ ହେଲା। ହଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି OSSC କାହିଁ ବେଖାତିରି କରୁଛି OSSC ବେଖାତିରି କରିବାର କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ କହିସାରିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି OSSC ନା ଏଇଟା ନାଁକୁ OSSC ଏଇ OSSCଟା ନା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି
ମାନେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେମିତି କ'ଣ କାମ କଲେ ଫାଇଦା ହେବ ଏଇଟା ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ହେଲା କେଉଁଟାକୁ OSSକୁ। ତ OSS କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ OSS ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେବ। ତା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ OSSର ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି OSSର, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। OSSକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ OSS ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କାଢ଼େ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୂରୀକରଣ କରୁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂରେଇ ଯିବ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟାକୁ ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବାହାର କରି ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତା। ଟାଇମ୍ରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବାହାରିବ, ଟାଇମ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଉନି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ 4 ବର୍ଷରେ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଥରେ OSS ବମ୍ପର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଆଗକୁ। ଲୋକ ବେକାର ଥାନ୍ତି। ଆରେ ଆମର ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ଦୂରୀକରଣ ତାର କେମିତି କରିବୁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଫରେଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବି ସେ ବନ ବିଭାଗରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି କି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁନି। ସେଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ 2025 ଅଧାରେ ପାଇଲେଣି ଆମେ। ଏପ୍ରିଲ ସରିବ ନା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମେ ହେଇଯିବ, ତ ଅଧାରେ ପାଇଲେଣି ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଷାରି ଦେଲେ 2026 ପାଖାପାଖି ପଳେଇବ ନା। ତ 2026 ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲେ ଇଏ ବାହା ନେବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଘୋଷାଡ଼ୁଛି, ଇଏ ବି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେବ। ଯେଉଁ CRE 2 ଆଉ 4 ଦୁଇଟା ଅଛି ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇକା 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ କାମ କରୁନି, ସିଏ ତାର କାମ କରୁଛି ତା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଯେତେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି କେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା, ଆମେ କେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାରରେ ରହିବା। ଏଇଟା ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପାୱାରରେ ରହିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ତାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁନି କି ଟାଇମ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନାଁରେ ତ ଯାହା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇକି ରଖିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇକି ରଖିଛ RIAଟାକୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ତା ଜବାବ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସ୍କିମ୍ ତାର ମାଗଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସେଥିରେ ସବୁ ବିଜି ଅଛି ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ୍ଲିୟର କରିଥିଲା, ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେ କେବଳ ସେଇ ବୁଝିପାରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ଦରକାର କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ପାୱାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର କିଛି ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖେଇବା ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରୁଛି ନା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେତିକିବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ OSS ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ନା, OSS କାହିଁକି ରହିବ? ଦେଖ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା 2022ରେ, OSS କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପେଜ୍କୁ ଯିବ 2022ରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିନି। ଏବେ ବି ଯାଇକି ଦେଖ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପେଜ୍ ତ ସବୁ ଡାଟା ଅଛି ନା, ଦେଖ 2022ରେ କୌଣସି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିନି। ଆଉ 2024ରେ ଥିଲା ଆମର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍, 2024ରେ ଯାଇକି ଦେଖ କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିନି, କିଛି ଆସିନି। ଗୋଟେ ହାତ ଗଣତି ଯଦି ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ସେଇଟା ବି ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଥିବ 2024, ନହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେବେ ଆସିଲା ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2022ର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2021ରେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ 2024ର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହେଲା 2023। ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର କାମ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାରରେ ରହିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁନୁ ଏଠିକି, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଜିସନରେ ରହିବୁ। ମିଛରେ ଗୋଟେ ବାହାମା ନେବୁ। ଆଉ କାମ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ତେଣୁ OSSଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ରୂପରେ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଫାଇଦା ଦେବ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଠିକ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେ ବର୍ଷ OSS ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଲସ୍ ହେଇଯିବ ନା। ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ଚାପିଦେବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିବା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ବାହାର କଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ? କିଛି ହେବନି ନା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ OSSଟାକୁ ସେମିତି ଚଲାଉଛି। ତେଣୁ ତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଟା ନାଁକୁ ଅଛି OSSର, ସେଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହାତରେ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ OSS ଏମିତି ବେଖାତିରି।
ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଲି 2025 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେମିତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 25,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଥର OSSC ତରଫରୁ ଆସିବ 2025-26ରେ। ତେଣୁକରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ 100%, ଆସିବ ନାହିଁ ନୁହଁ, ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଭଲ ଲାଗରେ ପଢ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ଟେକ୍ରେ ପଳେଇବ, ଯଦି ପଳେଇବ, ଯିଏ ଘୁଷୁଡ଼ିବ ସେ ହଇରାଣ ହେବ। କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସହ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।